Hello students, good morning. In this video, we will discuss about the concept of photoelectric effect and its relevant numerical and also spectrum like line spectrum, continuous spectrum and also spectrum of hydrogen atom. If it is possible, I can take Bohr's model of an atom also. Okay, first I'll start with the word photoelectric effect. Photoelectric effect. My dear friends, if we, what is this? Split the word photo means light. Electric means electron or electricity like this. Is it clear? What is meant by photoelectric effect? The scientist Hertz, introduced the term photoelectric effect. Okay, if I consider the alkali metals such as sodium, potassium, rubidium, cesium. Okay, cesium is the most, effective photoelectric effect metal. My dear students, when a light beam of suitable frequency fall on the metal surface, a beam of light is made to fall on the metal surface. Immediately at the surface of metal, electrons are ejected or emitted from the metal surface. This is light of suitable frequency is made to fall on the metal surface. Immediately what happens, my dear students? From the metal surface, electrons are ejected or emitted. This phenomenon is what we call photoelectric effect. For 1 mark, suppose they are going to ask, what is photoelectric effect? What is photoelectric effect, my dear students? The photoelectric effect means when a beam of light is made to fall on the metal surfaces, immediately or instantaneously, electrons are ejected from the metal surface. This phenomenon or the property is what we call photoelectric effect. Usually, the alkali metal like sodium, potassium, rubidium, cesium, they shows most effective photoelectric effect. Is it clear? Therefore, the metal cesium is used in photoelectric cells. Got it, my dear students? Have you clear about the definition of photoelectric effect? What is photoelectric effect, my dear students? When a light beam is fall on the metal surface, electrons are ejected or emitted from the metal surface. That is what we call photoelectric effect. During the experiment, Hertz point out three important features. This is, so when the first one is, there is no lag of time between a beam of light fall on the metal surface and the ejection of electron or emission of electron from the metal surface. Andre, ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. No lag of, what is that? Time. No lag of time between light fall on metal and also what is this? Ejection of electron or emission of electrons. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ನ ಅಂತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ the electrons which are obtained during photoelectric effect is what we call photoelectrons is directly proportional to intensity or brightness. Intensity of light beam fall on the metal surface. Number of electrons emit ಆಗುವಂತದ್ದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ
ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Kinetic energy of photoelectron is directly proportional to frequency of light. Frequency of light. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಮಿಟ್ ಆದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಸ್ಪೀಡು, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೋ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸೇಮ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಓಕೆ, ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟಲ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಬಿಲೋ ವಿಚ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಟಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. The frequency of the light below which, okay, below the threshold frequency, it cannot, what is this, causes photoelectric effect. That, threshold frequency, that frequency is what we call threshold frequency or work function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು? ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, without whatever the frequency of radiations, that is the radiation frequency is greater than, what is this, threshold frequency should be there. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು? the frequency of incident light is greater than the, what is the threshold frequency of the metal. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ MC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಯಾರ್ ಆಫ್ MV ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು? H ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ H ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ H ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಇಂಟು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? The difference between the threshold frequency, what is that, frequency of incident light during photoelectric effect and frequency of, what is that, threshold frequency is equal to, what is this, me is the mass of the electron, c is the velocity of light anta agutte. That difference is what we call, my dear students, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ H ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀರಾ? H ನ್ಯೂ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ MC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಓಕೆ, ಆಫ್ ME ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಆಫ್ MC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ photoelectric effect. Dear students, we should learn some of the numerical regarding this.
Students, we will solve one or two numerical regarding this, okay, photoelectric concept, because you may get the question about it. Calculate, the question is there like this in NCERT. Calculate energy, calculate the energy of 1 mole of what? Photons of radiation with frequency 5 into 10 raise minus 14 hertz. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಏನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಫೋಟಾನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಫೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 6.626, ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 10 ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ 34 ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 10 ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ 14 ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ we are getting, what is this, 3.31 into 10 raise minus 19 ಜೌಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಫೋಟಾನ್ is equal to what, we are getting like this, because ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಫೋಟಾನ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, E is equal to h ನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ h ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ 1 ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯಿತು, 3.313 ಇಂಟು 10 ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ 19 ಜೌಲ್ ಇಂಟು, ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 6.023 ಇಂಟು 10 ರೈಸ್ 23 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, 199.5 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, 199.5 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಫೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟು, ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 6.626 ಇಂಟು 10 ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ 34 ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟು. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 5 ಇಂಟು 10 ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ 14 ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3.31 ಅಂದರೆ 5 3s 30 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, 33 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ. 3.313 ಇಂಟು 10 ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ 19 ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 ಫೋಟಾನ್. ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಫೋಟಾನ್ ಇಂಟು 1 ಮೋಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.023 ಇಂಟು 10 ರೈಸ್ 23. ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 1 ಮೋಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪವರ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, 99.5000 ಬರುತ್ತೆ. ಕಿಲೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, 199.5 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. 100 ವ್ಯಾಟ್, ಎ 100 ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ emits monochromatic light of wavelength
monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons. Calculate number of photons emitted per second from bulb. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಆ ಬಲ್ಬು ಎಷ್ಟು ಅದರ ವ್ಯಾಟು, ಅದರ ಪವರು 100 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್. ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಲೈಟ್ದು? 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಪವರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ವ್ಯಾಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 100 ವ್ಯಾಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಫೋಟಾನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇನೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬಂತು? ದಟ್ ಈಸ್ E is equal to H ನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ H ಇಂಟು C/λ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.626 ಇಂಟು 10⁻³ ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ C ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವನು 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನ ನೀವೇನಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು? 400 × 10⁻⁹ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 400 × 10⁻⁹ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4.9 × 10⁻⁹ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 4.9 × 10⁻⁹ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ? ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? 4.9 × 10⁻⁹ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇದು ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು? 2.0. ಓಕೆ, 12 × 10⁻20 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಜೌಲನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 2.01. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಬಲ್ಬು 100 ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಅದು ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಲೈಟನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನನ್ನು ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಟನ್ನು ನೀವು ಪವರ್ನ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೆದೆ? 400 × 10⁻⁹ ಮೀಟರ್. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನದು? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ E is equal to H ನ್ಯೂ ಅಂತ. ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? C/λ. H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಅದು? 6.626 × 10⁻�34 ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡು. C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬರೆದೆ 400 × 10⁻⁹. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.9 ಸಮಥಿಂಗ್ × 10⁻⁹ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಫೋಟಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ? ಒನ್ ಫೋಟಾನ್ ಮಾಡಿ. ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 100. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಫೋಟಾನ್? 4.9 × 10⁻⁹ ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಜೌಲ್ ಇದೆ. ಜೌಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಯಿತು? ಓಕೆ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ
ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 20 ಓಕೆ 2.12 ಇಂಟು 10⁻20 ಫೋಟಾನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋಟಾನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ Planck's, that is E is equal to h nu. Two more numericals are there in NCERT and other books like some other college material. Suppose you are going to get, you have to solve this and you will get the what students exact concept. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Students, after solving the numericals about photoelectric effect and the Planck's equations, my dear students, we have to look towards what is meant by continuous spectrum and line spectrum anta heltivi. Continuous spectrum athwa line spectrum anta heltivi. Continuous spectrum is one, okay, when a white light is passed through the prism, okay, that is the spectrum obtained is continuous. ಈಗ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಮಿಟೆಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ is depends upon shorter wavelength is what is that more deviated, longer wavelength less deviated ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅದರಿಂದ ರೆಡ್ more deviated compared to violet ಆಗುತ್ತೆ. violet less ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರೋದು? ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್, ಓಕೆ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ದ ಆಲ್ ವಿಬ್ಗೈ ಆರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಒನ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ವಿಬ್ಗೈ ಆರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೇಸಿಯಸ್, ಓಕೆ, ಗೇಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ನೋಡಿ, the spectrum which is obtained during the emission of light is what we called emission spectrum. Okay, the spectrum which is obtained during the what? Emission of light is what we called emission of light. Emission of radiations from the black body ಆದರೆ ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is emission spectrum? The spectrum which is obtained during the emission of radiations from a body is what we call emission spectrum. What is line spectrum? When a light is passed through the what is this prism, okay, in gaseous phase ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೇಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಬದಲಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಲೈನ್. ಕೆಲವು ಲೈನ್ಗಳೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ದ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ನಾವು ಯಾವ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿಗಿನ ಮುನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ನೀವು ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರೋದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೇಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. How the hydrogen gas will exhibit the line spectrum? My dear students, the
when hydrogen gas is heated, electrons of the hydrogen atoms are jump from lower energy level to higher energy level. Electron of hydrogen atoms, different hydrogen atom, are jump to the higher energy level, and they are not stay for long time. Again they jump from higher energy level to lower energy level. ಈಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿತಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯದ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಎಂಟರ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದೇ ಸರಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮೇಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಇನ್ ಕೆಲವು 2ನೇ ಲೆವೆಲ್, ಇನ್ ಕೆಲವು 3ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತವೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್. Movement of electron from higher energy level to lower energy by emitting radiations. These radiation can cause us line spectrum. Okay, while moving electron from higher energy level to different lower energy level, okay, emitting the radiations in the form of spectrum, that is what we call line spectrum of hydrogen. ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, N1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, N is equal to 2. ಇದು ಎನರ್ಜಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, N is equal to 3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಂತೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ N is equal to 3, N is equal to 4, N is equal to 5, N is equal to 6, N is equal to 7, ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು N is equal to 1, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು N is equal to 2 ಇಂದ 1ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, N is equal to 3 ಇಂದ 1ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, N is equal to 4ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಗ ಈ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಂದ N is equal to 1ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ N is equal to 3 ಇಂದ N is equal to 2ಗೆ N is equal ಆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ N is equal to 2ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸೈಲೆಂಟು, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. N is equal to 4 ಇಂದ N is equal to 3ಗೆ ಓಕೆ ಆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ N is equal to 1 N is equal to 3ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, N is equal to 5 ಇಂದ ಆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ N is equal to ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 4ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ N is equal to 5 ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು UV ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, UV ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್, ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಸಿಬಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇವು ಮೂರು IR ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, IR ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ದ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ is obtained, my dear student? It's very easy. When hydrogen gas is heated, the electron of different hydrogen atom absorb energy and jump to the higher energy level, and again they jump to the different lower energy level. They jump to the different energy lower energy. Okay, different lower energy level. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? By the emission of radiations. That is what we call spectrum of hydrogen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ n is equal to 2 or higher energy level to n is equal to 1 ಬಂದ್ರೆ that series is what we call Lyman series. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Lyman series. What is Lyman series, my dear students? If electron jump from n is equal to 2 or higher energy level to n is equal to 1 ಬಂದ್ರೆ that is what we called Lyman series ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is what we called Lyman series. How Balmer series is obtained? Balmer series is obtained if electron jump from n is equal to 3, 4, 5 or higher energy level to n is equal to 2. Electrons ಏನಾದರೂ n is equal to 3 ಅಥವಾ higher energy level ಇಂದ n is equal to 2 ಬಂದ್ರೆ that is what we called that group of radiations, okay, is what we called Balmer series ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Suppose if the electron jump from n is equal to 4 or higher energy level to n is equal to 3 ಬಂತಂದ್ರೆ n is equal to 4, 5, 6 or higher energy level to n is equal to n ಬಂದ್ರೆ 3 ಬಂದ್ರೆ that is Paschen series ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ electrons are jump from n is equal to 5, okay, 6, 7, 8, okay, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ n is equal to 4 ಬಂದ್ರೆ bracket series, BRACKET, okay, bracket series ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. n is equal to ಓಕೆ 6 ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು n is equal to 5 ಬಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯು ವಿ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಇದು ಬಾಮರ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸು ಯು ವಿ ಓಕೆ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದರೆ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 400 to 750 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರಬಹುದು, ಫಂಡ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IR ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? IR ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇವ್ ನಂಬರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, RH ಓಕೆ ಇಂಟು 1/n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ RH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ, ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? RH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1096.7700 ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 1096.77 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ n1 ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ 1, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ 2. ಸೊ ಲೈಮನ್ ಇದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ n1 ಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಲೈಮನ್, ಬಾಮರ್, ಪ್ಯಾಷನ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. n1 ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ n1 ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಡೆದಾಗ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫೋಟಾನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ E=hν ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಗೇಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ಯಾವುದು ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್, ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಷನ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ 1/λ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RH
ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು 1/n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ RH ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1096.7700 ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಥವಾ 1096.77 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ n = 5 ಇಂದ n = 1 ಬಂದರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಥವಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನು ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿ nth ಆರ್ಬಿಟ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿ nth ಆರ್ಬಿಟ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2, video 1 and 2. Okay, after that we will go through the Heisenberg uncertainty principle, de Broglie equations and Bohr's atomic model. Okay, thank you.